اس شخص کا نام ہے واحد گل۔ 10 سال کا تھا، پتنگ اڑانے کے لیے چھت کے اوپر چڑھا، گر گیا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ دن آج کا دن 40-50 سال ہو چکے ہیں۔ یہ شخص یہاں پہ اسی طرح معذوری میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ پتنگ اڑایا تھا، میں بھی پتنگ، ہمارا پتنگ پہاڑوں کا زیادہ اوپر چلا گیا، پیچھے پیچھے جا کے مکان ختم ہوا، نیچے گر گیا بس۔ کبھی بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو پھر دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ ایک دفعہ ادھر کی زناور ان کو ٹکرا معذور، انہیں مجھے اسپتال لے کے اب تو اچھا بناتا تھا، اس کو نوکری شادی سب کچھ اللہ اچھا دے۔ انہیں مجھے اسپتال لے گئے، 6 دن اپنا گاڑی پر لے گئے، 6 دن ٹھیکے لے کہا تھا ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ سے معذور نہیں کرے، معذوری سے اللہ بچائے۔ یعنی معذور یا نابینا اس کا کوئی زندگی نہیں ہے۔ خدا را ان لوگوں کی مدد کریں۔ یہ کوئی بینک بیلنس نہیں مانگ رہے، یہ کوئی گھر گاڑیاں نہیں مانگ رہے۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج جس شخص کی میں آپ کے سامنے کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں، اس شخص کا نام ہے واحد گل۔ 10 سال کا تھا، پتنگ اڑانے کے لیے چھت کے اوپر چڑھا، گر گیا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ دن آج کا دن 40-50 سال ہو چکے ہیں۔ یہ شخص یہاں پہ اسی طرح معذوری میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، مگر اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے فریاد نہیں کی، کسی سے بھیک نہیں مانگی۔ انہوں نے اپنا کام شروع کیا، موچیوں والا کام یہاں پہ شروع کیا، اور تقریباً انہیں پچھلے 30 سالوں سے تو میں خود بھی اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کی کہانی، ان کی زبانی سنتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واحد گل صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے واقعہ پیش آئے جب پتنگ اڑا رہے تھے تو آپ گرے؟ بس بچوں کے ساتھ پتنگ اڑایا تھا، میں بھی پتنگ، ہمارا پتنگ پہاڑوں کا زیادہ اوپر چلا گیا، میں پتنگ پر خوشی کے اوپر دیکھا تھا، پیچھے پیچھے جا کے مکان ختم ہوا، نیچے گر گیا بس۔ اس کے بعد 2 ٹانگیں ٹوٹ گیا، ایک ٹھیک ہے ایک ٹوٹ گیا، لیکن اسپتال ڈاکٹر وغیرہ علاج کیا خود ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے منشی کے ساتھ بیٹھ گیا، استاذی سیکھ لیا، بس پرانی مرمت کر گئے، طریقے سے اپنا کمائی کرتا ہوں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ہمارا ایک بیٹی ہے، 2 بیٹے، باقی اور کوئی نہیں ہے۔ اور تقریباً کتنا کماتے ہیں؟ گھر کب جاتے؟ گھر آپ کا کدھر ثوابی میں؟ نہ میں زدہ صدا مردان سے ہے کہ درگاہ علاقہ ہے، مردان سے پیچھے نو شامل چاسا کے ضلع چاسا کی شامل ہے۔ ادھر میں رہتا ہوں، لیکن 3 مہینے بعد میں گھر جاتا ہوں، 3 مہینے کا، کبھی 5,000، کبھی 10,000، کبھی 20,000۔ وہ مزدوری کا پتہ نہیں، کبھی زیادہ مزدوری جاتا ہے، کبھی کم مزدوری جاتا ہے، بچوں کو بھی دیتا ہے، میں بھی اپنا گزارا کرتا ہوں، شکر الحمدللہ۔ تو یہاں کس کے پاس رہتے اور ہر روز یہاں آتے کس طرح؟ میں ایک بابا ڈکسی والا، اس کو میں 6,000 روپے مہینہ دیتا ہوں، اور صبح مجھے اپنی جگہ تک پہنچا کام کے لیے، اور شام کو مجھے اپنے گھر تک پہنچاتا ہے۔ بابا بہت اچھا بابا ہے، ہمارا پورا خیال رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے گھر تو الحبیب مسجد کے ساتھ ہمارا گھر ہے۔ تو جب کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں، تو آپ کو پھر دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ ایک دفعہ ادھر کی زناور ان کو ٹکرا معذور، آپ تو اچھا بندہ گیا، یہ خانی کیا میں سور نے ٹکرا دے دیا، انہیں مجھے اسپتال لے کے اب تو اچھا بناتا تھا، اس کو نوکری شادی سب کچھ اللہ اچھا دے۔ انہیں مجھے اسپتال لے گئے، 6 دن اپنا گاڑی پر لے گئے، 6 دن ٹھیکے لے کہا تھا ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے پاس نہیں رہتے؟ نو بچوں کے پاس رہتے کو بچے نمک ہونے روٹی کھاتے ہیں، گاؤں میں مزدوری نہیں دے، مزدوری چلتے ہو، مزدوری کر کے 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد جاتے، کہتے ہیں مجھے خرچہ پورے، لیکن 2 مہینے بعد جو خرچہ کم 90 دن 3 مہینے بعد گھر جاتا ہوں، اور بیوی کو نہ کر پیسے دیتا ہوں۔ وہ ہمارا اچھا بیوی کا خیر پیسے مت دے، خالی ملاقات کیا ہے کرو، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا اب تو اچھا بھائی ہے، 3 بھائی ہے، بہت اچھا ہے۔ تو ادھر جو لوگ آپ سے آ کے کام کرواتے ہیں، موچی والا، کوئی جوتے سلائی کرواتا ہے، کوئی پالش کرواتا ہے، وہ پیسے پورے دے کے جاتے ہیں؟ نو پیسے کتنا میں بولوں گا اتنا دے گا، زیادہ کوئی نہیں دیتا کچھ۔ پالش کا وہ 50 روپے دیتے، سلے کے 10 روپے بھی دیتے، 20 روپے بھی دیتے، پورا مرمت کا 40 بھی دیتے، مرمت کا 40 دیتے ہیں۔ کوئی
दुख नहीं होता कि काश मैं ठीक होता तो मैं कुछ बड़ा करता? नो बात ये है अल्लाह ताला कोई बंदा से माजूर नहीं करे, माजूरी से अल्लाह बचाए। यानी माजूर या नाबीना उसका कोई ज़िंदगी नहीं है, अपना टाइम पास कर, कोई खुशी मुशी नहीं हो, अपना टाइम पास कर। तो फरियाद का कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला सुनते हैं। अल्लाह ताला सब लोग को मेहरबानी करे, फिर हमारे पे अल्लाह ताला मेहरबानी करे। बस अल्लाह का मेहरबानी का इंतज़ार कर दो, शुक्र है टाइम पास हो जाता है। मैं ये नहीं कहते मैं मजबूर हूँ, मजबूरी में नहीं समझता हूँ। वो अल्लाह ताला कोई बंदा ऐसे न करे। अल्लाह ताला इंसान को अच्छा से समझे, अच्छा सूरत है। और बहुत मुश्किल का मजबूर बंदा किसी का पसंद नहीं है। मजबूर बंदा के पास किसी जाते हैं तो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आपका क्या औकात है ना पूछ मुझे कोई नहीं है, गैर खुदा से जो खुदा मुझे पालता है इसी तरीके से। यानी कि इंसान इंसान के काम नहीं आता, खुदा ही आता है। इंसान इंसान है, नाम इंसान है को पता से हैवानों का इंसान है। अल्लाह ताला इंसान को इंसानियत नसीब करे। वो गरीब बंदा लोग नहीं जानता, गरीब से लोग दूर जाता है, गरीब ही नहीं जाता। और मैं ये कहता था अल्लाह ताला किसी बंदा मजबूर न करे, गरीब न करे। ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी। तो आपका इलाज नहीं करवाया किसी ने? यार इलाज इसका इलाज था सही? हकीमी इलाज है, डॉक्टरी सरकारी इलाज है। ये दरबार मरबार सब कुछ हमारा अबू ने ख़त्म कर दिया, उसका भी सफ़र खर्च है, उसका ठीक नहीं होगा। बस अल्लाह ने लिखा खुद तरह इंसान को अपना पैदा नुकसान नहीं है, लेकिन ये मजबूरी का हमारा पैदा है। अल्लाह ताला समझ सके, दुश्मनी से मुसीबत से झगड़ों से बचूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करेंगे, किसी से कोई फरियाद करेंगे? फरियाद ये है अगर हमारा 2 माले जगह उस भाई ने कब्जा कर दिया। अब मैं किसी घर में बच्ची बीबी रहता हूँ किसी घर में, और बस कमाई करता हूँ तो कभी मोबाइल पर पैसे भेजता हूँ वीज़ो वाले, और कभी मैं खुद ही 3 महीने बाद खुद ही पैसे ले जाता हूँ। बच्चे शुक्र बच्चे 5 साल 9 साल 8 साल का बच्चे, ज़्यादा नहीं है। छोटा छोटा मैंने लेट शादी की, लेट। बस वही। लें जी, आपने इनकी कहानी सुनी। एक शख्स, इन्होंने कितनी गहरी बात कर दी। इन्होंने कहा कि अगर कोई माजूर होता है या कोई नाबीना होता है तो वो बस सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसे और कुछ नहीं मिल रहा होता। यानी कि ये जो शख्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये चल नहीं सकता, ये बिल्कुल रेंग के जाते हैं और बैठ बैठ के आहिस्ता आहिस्ता करके टैक्सी तक जाते हैं। एक बाबा इन्होंने रखा हुआ है जो 6,000 महीने का लेता है, सुबह इन्हें छोड़ जाता है, शाम को इन्हें वापस ले जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इतना मांगते हैं कि कोई इनका वजीफ़ा लग जाए, ताकि अभी तो इनमें ताकत मौजूद है, ये काम कर रहे हैं, कुछ सालों बाद इनके अंदर ये ताकत मौजूद नहीं होगी। तो इनकी फ़रियाद है, रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि कोई इनका खर्चा लगा दे ताकि ये अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सके। दुख और तकलीफ़ तो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। यानी कि जिस तरह कहते हैं ना कि जब किसी शख्स को बीमारी कोई होती है तो वो हॉस्पिटल जाता है, जब हॉस्पिटल जाके देखता है तो वहाँ इतनी ज़्यादा और बीमारियों के लोग होते हैं कि इंसान समझता है कि यार इनसे शायद मेरी बीमारी कम है। इन शख्स की आप ज़िंदगी, इस बंदे ने पूरी अपनी गुजार दी। ये मांग भी सकता था, ये किसी के सामने हाथ भी फैला सकता था, मगर इन्होंने नहीं फैलाया क्योंकि इन्हें अल्लाह पर भरोसा था। इन्होंने मोची वाला काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे 10 घंटे ये यहाँ बैठ के मजदूरी करते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। मगरिब तक ये बैठते हैं और उसके बाद ये घर चले जाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इनका जितना कुछ हो सके इनका कोई वजीफ़ा लगाए, और बाकी भी जितने साहिब इस्तिताअत लोग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इन लोगों की मदद करें। ये कोई बैंक बैलेंस नहीं मांग रहे, ये कोई घर गाड़ियाँ नहीं मांग रहे, इनकी ज़िंदगी के अंदर अब कोई ख्वाहिश नहीं। इनकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ ये ख्वाहिश है कि जितने दिन या जितने साल ज़िंदगी के या जितने लम्हे ज़िंदगी के रह गए वो ये आसानी से गुजार सके। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। ठीक है, इंशाअल्लाह जो दुख और तकलीफ़ आपने देखे, ठीक है, अल्लाह उसके अंदर आसानियाँ पैदा कराए। आपने रोना नहीं है, ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये दुख और तकलीफ़ थी, ठीक है, हर इंसान है, हर इंसान के ऊपर आजमाइश आती है, ठीक है, तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह मिलूँगा आपसे कल। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।